नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, फरी एक वखत राजू मेकवानी यूट्यूब चैनल में आप सबनु हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, आज आपणे धोरण 9 गुजराती में पाठ नंबर 10 भारतीय संस्कृति सिद्धि आ ललित निबंध है और एना सर्जक है विनोबा भावे। आ पाठना प्रश्नों जवाब और व्याकरण की चर्चा करवाना छीए। तो सर्वप्रथम आपणे प्रश्नों जवाब की चर्चा करीशुं। नीचेना प्रश्नों 7-8 वाक्य में उत्तर लखो। एमां नंबर 1, भारतीय संस्कृति सिद्धि पाठ में भारतीय संस्कृति विशेषताओं लखो। तो जवाब ये लखता पहला विद्यार्थी मित्रों तमारे अहींया कृतिनु नाम, सर्जकनु नाम और साहित्य प्रकार लखवानुं। आ लखवाथी आपणी आगवी छाप पड़े छे अने तमे लखवानुं भूलता नहीं। त्यारबाद तमारे तमारो जवाब लखवानी शरूआत करवानी छे। तो हवे आपणे जवाब जोईए। भारतीय संस्कृति की विशेषता ये है कि ये मनुष्य ने एनी पशुतामांथी मानवता तरफ आगळ लई जाय छे, कारण के ये संस्कृति वर्धन है। तेनी पासे सुंदर विचार वैभव अने आध्यात्मिक विचार संपदा है। भारतीय संस्कृति ए शब्दों की एक अखंड परंपरा जाळवी राखी है। शब्द शक्ति अस्खलित प्रवाह रूपे विकसित थई है। भाषाओं बदलाय है पण अपनी ज्ञान परंपरा खंडित थई नथी। भारतीय संस्कृतिए स्थल काळना भेदों छतां एकतानुं दर्शन कराव्युं छे। भारत देश में तुलसीदासजी, नरसिंह मेहता, शंकरदेव अने माधवदेव जेवा अनेक भक्तजनोए अपनी भारतीय संस्कृति ने जाळवी छे। जे संस्कृति विभिन्न भाषाओं अने अपार विविधतावाळा आ देश ने एक माने छे। ये ज अपनी भारतीय संस्कृति की सिद्धि अने विशेषता है। प्रश्न नंबर 2, प्रकृति, विकृति अने संस्कृति वच्चेनो फरक दर्शावी संस्कृति वर्धन कोने कहेवाय ए स्पष्ट करो। जवाब, माणसे सौप्रथम प्रकृति, विकृति अने संस्कृति शुं छे ए समझवुं जोईए। जेम के भूख लागे अने माणस खाय ए तेनी प्रकृति है। भूख न लागवा छतां अंकरत्यानी जेम खाय ए तेनी विकृति है। भूख लागी होय पण एकादशी ने कारणे भगवत स्मरण करे अने एक दिवस अन्ननो त्याग करे तो ए तेनी संस्कृति है। ए ज रीते मेहनत करीने खाय ते प्रकृति है। मेहनत न करे अने बीजानी मेहनत ने लूटीने भोग भोगवे ए विकृति है। परंतु पोताना श्रमनी पैदा थयेली वस्तु वहेंचीने भोगवे ए माणसनी संस्कृति है। જ્યારે માણસને પ્રકૃતિ, વિકૃતિ અને સંસ્કૃતિ વચ્ચેનો ફરક સમજાશે ત્યારે તેને ખ્યાલ આવશે કે જે સુખ સૌને આનંદ આપી શકે એ જ ખરું સુખ છે અને એ જ સંસ્કૃતિ અને એ જ સુસંસ્કૃત આનંદ છે। જે આનંદ આપણને સંસ્કૃતિ તરફ લઈ જાય એ જ સાચો આનંદ છે। આ હકીકત માણસને સમજાય ત્યારે જ એ પશુપણામાંથી બહાર નીકળીને માણસપણા તરફ એટલે કે સંસ્કૃતિ તરફ આગળ વધતો જશે। એને સંસ્કૃતિ વર્ધન કહેવાય। પ્રશ્ન નંબર 3, માણસ ક્યારે સંસ્કૃતિની દિશામાં આગળ વધતો જશે? જવાબ, દુનિયાભરની સંસ્કૃતિ સ્વીકારવાની પણ વિકૃતિની નહીં। પ્રાચીન કાળથી ચાલી આવતી ચીજ વિકૃત હોય તો પણ તેનો બિલકુલ સ્વીકાર કરવો નહીં। વિકૃતિ આપણી હોય કે બીજાની હોય એ સદંતર વર્જ્ય છે। પ્રકૃતિને સ્વીકારવી પણ તેનું હંમેશા શોધન કરતા રહેવું અને પ્રકૃતિને સંસ્કૃતિનું રૂપ આપતા રહેવું। જેમ કે ખાવાનું આપણે ન છોડી શકીએ પણ માંસાહારનો ત્યાગ તો જરૂર કરી શકીએ। એમ કરવાથી આપણી સંસ્કૃતિની દિશા તરફ એક ડગલું આગળ વધીશું। ખાવામાં પણ સંયમ રાખી શકીએ તો એ પણ સંસ્કૃતિની દિશા તરફ આપણી ગતિ છે। આમ માણસ હંમેશા संस्कृति और विकृतिનું પૃથક્કરણ करतो रहेशे, तेनुं विश्लेषण करतो रहेशे, त्यारे ज माणस संस्कृतिनी साची दिशामां आगळ वधतो जशे। नंबर 4, भारतनी संस्कृति ए प्रयोगशील छे। विनोबाना आ विधानने स्पष्ट करो। जवाब, भारतनी संस्कृति प्रयोगशील छे केम के हजारों वर्षोथी माणस जात जातना प्रयोगों करतो रह्यो छे अने तेमांथी આપણે જેને ભારતીય સંસ્કૃતિ કહીએ છીએ તે નિપજી છે।
પ્રાચીન કાળમાં વિવિધ આધ્યાત્મિક પ્રવૃત્તિઓ થઈ, બહુ પ્રયોગો થયા, તેમાંથી નિષ્કર્ષ પણ નીકળ્યા, અનેક શાસ્ત્રો પણ રચાયા. બ્રહ્મચર્યની પ્રતિષ્ઠા, ગૃહસ્થાશ્રમના નિયમો, વાનપ્રસ્થ ધર્મની કલ્પના, સંન્યાસનો આદર્શ, માંસાહારનો નિષેધ, ખેતી માટેનો આદર, શિક્ષણ ઉપર રાજસત્તાનો અધિકાર ન હોવો, કોઈ પોતાનું કામ છોડીને નફા ખાતર બીજાના કામોમાં દખલ ન કરે એવી વ્યવસ્થા, આવા અનેક પ્રયોગો ભારતમાં થયા. એમાં વર્ણ વ્યવસ્થા, આશ્રમ વ્યવસ્થા, યોગાભ્યાસ, ભક્તિ, તત્વજ્ઞાન ને દર્શન, ગુણ વિકાસ વગેરેના નામે અનેક પ્રયોગો થયા. એમાં આધ્યાત્મિક દ્રષ્ટિ મુખ્ય હતી. માણસ આધ્યાત્મિક દ્રષ્ટિએ કેમ આગળ વધતો રહે તેની ખોજ સતત ભારતમાં ચાલી. આવી તમામ યોજનાઓ આપણા પૂર્વજોએ અનેક પ્રયોગો કરીને તૈયાર કરી છે. એ દ્રષ્ટિએ જોતાં ભારતની સંસ્કૃતિ પ્રયોગશીલ છે. વિનોબાનું આ વિધાન આપણને મળેલા બહુ મોટા વારસાની પ્રતીતિ કરાવે છે. નીચેના પ્રશ્નોના 2-3 વાક્યમાં ઉત્તર લખો. એમાં નંબર 1, પ્રકૃતિથી ઉપર ઉઠીને આગળ વધવું એ જ સંસ્કૃતિ છે. આ વિધાન સમજાવો. જવાબ, ભૂખ લાગે અને માણસ ખાય એ પ્રકૃતિ છે. ભૂખ ન લાગવા છતાં માણસ ખાય એ તેની વિકૃતિ છે. ભૂખ લાગી હોવા છતાં આજે એકાદશી છે એટલે ભગવત સ્મરણ કરવા માટે માણસ ખાય નહીં, તે તેની સંસ્કૃતિ છે. આમ પોતાની પ્રકૃતિથી ઉપર ઉઠીને એટલે કે પ્રકૃતિ હોય એના કરતાં વિશેષ સારા થવા માટે આગળ વધવું એ જ સંસ્કૃતિ છે. નંબર 2, વિનોબાના મતે આપણે કઈ બાબતમાં સાવધ રહેવાની જરૂર છે? જવાબ, વિનોબાના મતે આપણે વિકૃતિને પણ સંસ્કૃતિ માની લેવાની ભૂલ કરી બેસીએ છીએ. એ બાબતમાં સાવધ રહેવાની જરૂર છે. પશ્ચિમના લોકો વિજ્ઞાનમાં ઘણા આગળ વધ્યા છે. તેમની પાસેથી લેવાલાયક ઘણું છે એ લેવું, પણ એમનામાં વિકૃતિનો ઘણો અંશ પડ્યો છે. તેને સંસ્કૃતિ માની લેવાની ભૂલ ન કરવી. એમની વિકૃતિ અપનાવવાની નથી. એમની જેટલી સંસ્કૃતિ છે તેને જ અપનાવવાની છે. પ્રશ્ન નંબર 3, ભારતમાં કઈ શક્તિ અસ્ખલિત પ્રવાહ રૂપે વિકસિત થતી આવી છે? તેના કારણો કયા છે? જવાબ, ભારતમાં વૈદિક ઋષિમુનિઓથી લઈને આજ સુધી શબ્દોની એક અખંડ પરંપરા ચાલી આવી છે. ભારતની ભાષામાં 10,000 વર્ષોથી એના એ શબ્દો ચાલ્યા આવે છે. દુનિયાની કોઈ ભાષામાં આવું જોવા નહીં મળે. ભારતે પોતાના જૂના શબ્દોને તોડ્યા નથી, પણ નવા શબ્દો જરૂર બનાવ્યા છે. ઉપરાંત જૂના શબ્દોમાં નવા અર્થ ઉમેરીને તેમનો વિકાસ કર્યો છે. આ શબ્દ પરંપરા આજ સુધી અખંડ ચાલી આવી છે. આને કારણે જ ભારતમાં શબ્દ શક્તિ અસ્ખલિત પ્રવાહ રૂપે વિકસિત થતી રહી છે. પ્રશ્ન નંબર 4, પ્રાચીન સમયમાં કોઈ ઋષિ આજે આવે તો તે શું કહે? જવાબ, પ્રાચીન સમયના કોઈ ઋષિ આજે આવે તો તેમને આપણો બાહ્ય વેશ ભલે જુદો દેખાય, પણ તેમને આપણામાં એવું કંઈક જરૂર દેખાશે જેથી એ ઋષિ કહેશે કે આ મારા જ બાળકો છે. પ્રશ્ન નંબર 5, તુલસીદાસજી, નરસિંહ મહેતા વગેરે ભક્તજનો વિશે વિનોબાજી શું કહે છે? જવાબ, તુલસીદાસજીએ પણ ભારત ભૂમિમાં પોતે જન્મ્યા એનો આનંદ વ્યક્ત કર્યો છે. ભલી ભારત ભૂમિ ભલે કુલ જન્મ. 500 વર્ષ પહેલાં ગુજરાતના નરસિંહ મહેતાએ પણ આ જ વિચાર તેમના પદમાં રજૂ કર્યો છે. ભરતખંડ ભૂતળમાં જન્મી તેણે ગોવિંદના ગુણ ગાયા રે. આ જ વાત અસમના શંકરદેવ અને માધવદેવે પણ કહી. આ લોકો એકબીજાની ભાષા જાણતા નહોતા, એકબીજાને પણ જાણતા નહોતા, છતાં ભારત અમારી પુણ્યભૂમિ છે અને એમાં જન્મ્યા, તેથી તે ધન્ય થઈ ગયા. એમણે આ અનુભવ્યું અને પદોમાં વ્યક્ત કર્યું. પ્રશ્ન નંબર 3, નીચેનો પરિચ્છેદ વાંચી તેની નીચે આપેલા પ્રશ્નોના ઉત્તર આપો. ઉપવાસ કરવો એ સંસ્કૃતિ છે. આપણે મહેનત કરીને ખાઈએ છીએ તે આપણી પ્રકૃતિ છે. આપણે જાતે મહેનત કરવાનું ટાળીશું, બીજાની મહેનત લૂંટીને ભોગ ભોગવતા રહીશું, તે આપણી વિકૃતિ છે. હવે આપણે પ્રશ્નો જોઈએ. 1,
બીજાની મહેનત લૂંટીને ભોગ ભોગવવાની વૃત્તિને શું કહેવાય? જવાબ વિકૃતિ. ઉપવાસને લેખક શું કહે છે? ઉપવાસને લેખક સંસ્કૃતિ કહે છે. પ્રકૃતિને સમજાવવા લેખકે શું કહ્યું છે? પ્રકૃતિને સમજાવવા લેખકે કહ્યું છે કે આપણે મહેનત કરીને ખાઈએ છીએ એ આપણી પ્રકૃતિ છે. આ પરિચ્છેદને યોગ્ય શીર્ષક આપો. સંસ્કૃતિ, પ્રકૃતિ અને વિકૃતિ. નીચેના પ્રશ્નો માટે આપેલા વિકલ્પમાંથી સાચો વિકલ્પ પસંદ કરીને ઉત્તર લખો. એમાં 1. નીચેમાંથી કયું વાક્ય બંધ બેસતું નથી? તો એ. વિકૃતિ એટલે સહજ સ્વભાવ. નંબર 2. બીજાની મહેનતનું લૂંટીને ભોગ ભોગવતા રહે તે કહેવાય વિકૃતિ, એટલે સી જવાબ સાચો છે. શ્રમથી મળેલી ચીજ વહેંચીને ભોગવવી એ માણસની શું કહેવાય? તો બી એટલે સંસ્કૃતિ કહેવાય. જે આનંદ આપણને સંસ્કૃતિ તરફ લઈ જાય એ શું કહેવાય? જવાબ છે સાચો આનંદ અર્થાત સી. પશ્ચિમના લોકોમાં શેનો અંશ વધારે પ્રમાણમાં પડ્યો છે? જવાબ છે એ. વિકૃતિનો. વિકૃતિને સંસ્કૃતિ માનવી એને શું કહેવાય? જવાબ છે ડી અર્થાત ભૂલ. વિકૃતિઓ ક્યારે ક્ષીણ થતી જશે? જવાબ છે ડી. માણસમાં વૈજ્ઞાનિક વૃત્તિ જેમ જેમ વધતી જશે ત્યારે વિકૃતિઓ ક્ષીણ થતી જશે. બહુ આગ્રહ કરીને ખવડાવવું કે અંકરાત્યાની માફક ખાવું એને શું કહેવાય? જવાબ છે વિકૃતિ. ભારતીય સંસ્કૃતિની સિદ્ધિ પાઠને આધારે ભારત પાસે અદ્વિતીય એવું શું છે? જવાબ છે વિચાર સંપદા. નંબર 10. હજારો વર્ષથી માણસે કરેલા જાત જાતના પ્રયોગોમાંથી શું મળ્યું છે? જવાબ છે સી. ભારતીય સંસ્કૃતિ. ભારતના વૈદિક ઋષિઓથી આજ સુધી કઈ અખંડ પરંપરા ચાલી આવી છે? જવાબ છે બી. શબ્દોની. ભારતમાં કઈ શક્તિ અસ્ખલિત પ્રવાહ રૂપે વિકસિત થતી આવી છે? જવાબ છે સી. શબ્દ શક્તિ. ભારતીય સંસ્કૃતિ વિશે યાસ્કાચાર્યે શું કહ્યું છે? જવાબ છે એ. સનાતન છતાં નિત્ય નૂતન સંસ્કૃતિ. આપણા પૂર્વજો ક્યાં પહોંચી ગયા હતા? જવાબ ડી. ગૌરવ શિખર ઉપર. ભારતમાં સ્થળ કાળના ભેદો છતાં શેનું દર્શન થાય છે? બી. એકતાનું દર્શન થાય છે. આખા ભારતને સંસ્કૃતિ માટે શું છે? તો જવાબ છે અભિમાન. આખા ભારતને સંસ્કૃતિ માટે અભિમાન છે. હવે આપણે વ્યાકરણલક્ષી પણ કેટલાક પ્રશ્નોની ચર્ચા કરી લઈએ. નીચેના શબ્દોની સાચી જોડણી લખો. એમાં 1માં પ્રકૃતિ એ જવાબ સાચો છે. નંબર 2માં સી પૃથક્કરણ. નંબર 3માં બી આધ્યાત્મિક. નંબર 4માં ઋષિ ડી. આ જવાબો સાચા છે. નીચેના શબ્દના સાચી રીતે છૂટા પડેલા સ્વર વ્યંજન દર્શાવો. શબ્દ છે આધ્યાત્મિક. જવાબ છે સી. આ વત્તા ધ વત્તા ય વત્તા આ વત્તા ત વત્તા મ વત્તા ઈ વત્તા ક વત્તા અ. નીચેના વાક્યોમાંથી રેખાંકિત સંજ્ઞાનો પ્રકાર જણાવો. 1. આખા ભારતનું અભિમાન એ કાંઈ પ્રકૃતિ નથી બલકે સંસ્કૃતિ છે. તો જવાબ છે ભાવવાચક અર્થાત સી. યાસ્કાચાર્યે કહ્યું સનાતનો નિત્ય નૂતનઃ. તો યાસ્કાચાર્ય જવાબ છે બી. વ્યક્તિવાચક સંજ્ઞા છે. નીચેના વાક્યોમાંથી રેખાંકિત વિશેષણનો પ્રકાર જણાવો. નંબર 1. ભારતીય સંસ્કૃતિને જાળવવાની છે. તો ભારતીય એ ગુણવાચક છે. 2. અહીં હજારો વર્ષથી માણસ જાત જાતના પ્રયોગો કરતો રહ્યો છે. બરાબર, તો હજારો એ સંખ્યાવાચક છે. નીચેના વિધાનોમાંથી કયા પ્રકારનો અર્થ છે તે જણાવો. નંબર 1. આ બાબત સાવધ રહેવાની જરૂર છે. તો આમાં નિર્દેશાર્થનો અર્થ છે ડી. તેમ કરવાથી સંસ્કૃતિની દિશામાં એટલા આગળ વધશું. જવાબ છે બી. સંભાવનાર્થ. નીચેના શબ્દોમાંથી સાચો સમાનાર્થી શબ્દ શોધો. શાશ્વત તો એને કહેવાય સનાતન બી. ગૌરવ તો એનો જવાબ છે સી. આદરમાન. નીચેના દરેક શબ્દ સમૂહ માટે આપેલા શબ્દોમાંથી સાચો શબ્દ અલગ તારવો. નંબર 1. ખાતા ધરાય નહીં તેવું એને કહેવાય અંકરાત્યું. મુશ્કેલીથી તૂટે ફાટે કે ચવાય તેવું એને કહેવાય ચવડ.
નીચે આપેલા રૂઢિપ્રયોગોના અર્થમાંથી સાચો અર્થ અલગ તારવો. નંબર 1, ઉપર ઉઠવું એટલે ચડિયાતા થવું. 2, નીચે પડવું એટલે વધારે ઉતરાપણું દર્શાવવું. મહેનત લૂંટવી એટલે પરસેવાની કમાણી પચાવી પાડવી. ભોગ ભોગવવા એટલે ભોગ વિલાસ માણવા. હવે કેટલાક વિરુદ્ધાર્થી શબ્દો આપણે જોઈ લઈએ. પ્રાચીન તો અર્વાચીન, સાવધ તો ગાફેલ, સ્નિગ્ધ તો કઠણ, બાહ્ય તો આંતરિક, શાશ્વત નાશવંત, અભિમાન નિરભિમાન, અંકરાત્યુ મિતાહારી, મોજૂદ ગેરમોજૂદ, અખંડ ખંડિત, આરંભ અંત. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા આપણે પાઠ 10 જે છે એના પ્રશ્નોના જવાબ અને વ્યાકરણની ચર્ચા પૂર્ણ કરીએ છીએ. પાઠ 10 ભારતીય સંસ્કૃતિની સિદ્ધિ એના મોટાભાગના પ્રશ્નોના જવાબ અને વ્યાકરણની ચર્ચા વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા આપણી પૂરી થાય છે. આપ સૌનો આભાર.